நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. సూత్రం సూత్రం సూత్రం. మన ఆరాధన కోసం మన మధ్యలో ఉండే యానీ ప్రేయర్ చేయండి. நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கூட இருந்து கண்மணி போல பாதுகாத்த ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நாளிலும் கொண்டு வந்து சபையில் சேர்த்ததுக்காக உங்கள் நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம் இசப்பா. இப்பொழுது கூட நடக்க போகிற ஆராதனை உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இசப்பா. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உங்களுடைய மகிமை பிரசன்னம் அசைவாடுதல் காணப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. முதலாவதாக பாடல் பகுதி உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இசப்பா. பாடுகிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குரல் வளர்த்த தாங்க ஆண்டவரே. உற்சாகமாக ஆண்டவரே பாடி துதிக்க கர்த்தர் உதேசம்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆராதனை பகுதிக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதிக்கும் போது ஆவிக்குள்ளாக மாறி ஆண்டவரே மேலான அனுபவத்தை இந்த பூமியிலேயே பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதேசம்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இசப்பா. சங்கீத பகுதிக்காக ஜெபிக்கிறோம். நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவரே. செய்தி பகுதிக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. செய்தி கொடுக்கிற தாசனை மறித்து நீரை வெளிப்படுங்க. நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவரே. வந்த வண்ணமாக போகாதபடி நம்முடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு அதன்படியே வாழ ஜீவிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் கூட இந்த கிராமத்தில் எத்தனையோ ஆண்டவரே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க இசப்பா. நீரே அவர்கள் மனக்கண்களை திறந்து ஆண்டவரே வெகு சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே சபையில் கொண்டு வந்து நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் லார்ட், அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தர்மையான மாலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறதான விசுவாச பிள்ளைகள், புதிதான ஜனங்கள், உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவர் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். இது ஒரு தெலுங்கு ஆராதனை, அதனால் தமிழும் தெலுங்கும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த சர்வீஸில் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். தெலுங்கு பாடல், தெலுங்கு மெசேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. வருகிறதான நாட்களிலே தமிழ்லேயும் தெலுங்குலேயும் சேர்த்து கலந்து செய்யலாம் என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஆராதனையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். இப்பொழுது கூட நாம் யாவரும் ஒரு மனதோடு கூட ஒரு பாடல் பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, அந்த பாடல தெலுங்குல நம்ம பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். தன்றிவி தன்றிவி தலையெத்து வாடவு நீவே, கேடமு நீவே மகிமையும் நீவே, தலையெத்து வாடவு நீவே பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. వారు
ప్రభువే నా ఆధారమై ఉండును. పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. ప్రభువే నా ఆధారమై ఉండును. భయమసలే లేదు, కలవరమే లేదు. భయమసలే లేదు, కలవరమే లేదు. జయమిచ్చు ప్రభువున్నాడు. ఒక్కటి నాకుండదెన్నడు. జయమిచ్చు ప్రభువున్నాడు. ఒక్కటి నాకుండదెన్నడు. కీరము నీవే, మహిమయు నీవే. తల ఎత్తు వాడము నీవే. కీరము నీవే, మహిమయు నీవే. తల ఎత్తు వాడము నీవే. నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. తండ్రివి నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. తండ్రివి అయ్యా తండ్రివి నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. దేని కొంచెం చింతించక పుట్టించకను. దేవుడి సమాధాన కావలి ఉంది. దేని కొంచెం చింతించక పుట్టించవన్. దేవుడి సమాధాన కావలి ఉంది. యోగ్యమైనవి పవిత్రమైనవి. యోగ్యమైనవి పవిత్రమైనవి. వాటిని ధ్యానింపును. అనుదినం జయం పొందును. వాటిని ధ్యానింపును. అనుదినం జయం పొందును. కీరము నీవే, మహిమయు నీవే. తల ఎత్తు వాడము నీవే. కీరము నీవే, మహిమయు నీవే. తల ఎత్తు వాడము నీవే. నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. తండ్రివి నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. తండ్రివి అయ్యా తండ్రివి నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. తండ్రివి తండ్రివి నా తల ఎత్తు వాడము నీవే. పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. ప్రభువే నా ఆధారమై ఉండును. పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. ప్రభువే నా ఆధారమై ఉండును. భయమసలే లేదు, కలవరమే లేదు. భయమసలే లేదు, కలవరమే లేదు. జయమిచ్చు ప్రభువున్నాడు. ఒక్కటి నాకుండదెన్నడు. జయమిచ్చు ప్రభువున్నాడు. ఒక్కటి నాకుండదెన్నడు. కీరవం నీవే, మహిమయు నీవే. ఎన్ తలయినిరే సైపదం నీవే. కీరవం నీవే,
ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீ நல்லவர், அற்புதமானவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பிரியமான தேவ ஜனமே, ஒரு மனதோடு கூட நம்ம எல்லாம் எழுப்பி நின்று ஒரு ஆராதனை பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா? மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இந்த பாடல் நம்ம தெலுங்குல பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். மறுவ లేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. மறுவ లేదెన్నడు మనసార స్తుతింతును. సమయములో
వరకు నడిపించావు పగలు నన్ను మరొక ఇంతవరకు నడిపించావు స్తోత్రం అయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం అయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా పదంగులు తొలగించావు పుట్టిల్ల నీయలేదు పదంగులు తొలగించావు పుట్టిల్ల నీయలేదు అలసిన వేళన మోసితివి నన్ను చావయ్యా అలసిన వేళన మోసితివి నన్ను వాగ్దానం నిచ్చావయ్యా స్తోత్రం అయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా కపిల భరులా నంది నంది అయ్యా కోటి కోటి నంది అయ్యా మరదాన్ని తీరయ్యా మనదార నంది సందే మరదాన్ని తీరయ్యా మనదార నంది సందే పగలు ఎమైతే இதுவரை நடத்தினீரே பகலும் என்னை நினைத்தே இதுவரை நடத்தினீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா சொல்லுமா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா తెలుగులో పాడుவோமா మనసార మనసార పగలు నన్ను మరొక ఇంతవరకు నడిపించావు పగలు నన్ను మరొక ఇంతవరకు నడిపించావు స్తోత్రం స్తోత్రం అయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం అయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం అయ్యా మనసార స్తుతింతును మనసార స్తుతింతును எல்லா காரியங்களும் தேவனுடைய நாமத்திலே பெரியோமா ஹல்லேலூயா நாங்கள் துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் 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 கிருபையின் தேவனே மகிமையின் தேவனே அற்புதமானவரே அதிசயமானவரே எங்கள் ஆலோசனை கத்தாவே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மாலை நேரத்தில் எங்கள் மத்தியிலே நீர் வந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை பாடும்போது துதிக்கும் போது உண்மை ஆராதிக்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணரும்படியாக கத்த செய்கிற மாபெரும் கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க. இந்த அருமையான மாலையிலே வந்திருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தை நீர் தந்து அற்புதமாய் நீர் அவங்களை நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மீதமுள்ள பகுதிகளிலே கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆவியானுடைய ஆளுகை எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும். செய்தி பகுதிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். செய்தி கொடுக்க போகிறதான பாஸ்டம்மாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஞானமும் அறிவும் புத்தியும் நீர் தந்து கர்த்தாவே வந்திருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற செய்தியை நீர் தந்து அற்புதமாய் நடத்தும்படியாக உடைய வல்லமையுள்ள கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. மீதமுள்ள நேரம் எல்லாம் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆவியானுடைய ஆளுகை எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் யாவரும் உட்காருவோம். హల్లెలూయా స్తోత్రం. మీరందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు. మీకు ఈరోజు మనం ఒక సందేశం, ఒక అంశం ఏమంటే కొత్తగా జన్మించాలి. ఈరోజు మనం ఒక సందేశం ఏమంటే మనము కొత్తగా జన్మించాలి. కొత్తగా జన్మించాలి అంటే మనం కొత్తగా పుట్టాలి. ఎట్లా పుట్టాలంటే దేవుడి లోపట మనం ఏం కావాలా? పుట్టాలి. ఎందుకంటే మనం లోకానుసారంగా పుట్టినాము, ఈ లోకంలో మనం ఉన్నాము, అది లోకానుసారంగా పుట్టినది అయ్యుతుంది. అయితే మనము దేవుడి లోపట వచ్చి దేవుడిలో పుట్టినప్పుడు దేవుడు బిడ్డలుగా మనం మారుతాము. అందుకే యోహాను రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం. யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்கோதேமு என்னப்பட்ட பரிசேயன் ஒருவன் இருந்தான். ఇక్కడ చూసినప్పుడు యోహాను రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఏమని రాసిందంటే, యూదులకు అధికారి అయిన నికోదేము అనే ఒక పరిసయ్యుడు ఉంటే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే దేవుడి దగ్గర వచ్చి రాత్రి వేళలో దేవుడి దగ్గర యేసు దగ్గర వచ్చి దేవుడిని అడుగుతాడు, అయ్యా నేనేం చేయాలా? ఆ పరలోక రాజ్యం నువ్వు ఉండే ఒక స్థలానికి నేను రావాలంటే నేనేం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ నికోదేమస్ని చూసి, నువ్వు ఇంకొకసారి పుట్టాలా, ఇంకొకసారి పుడితేనే నువ్వు ఏమవుతావు? నా రాజ్యంలో నువ్వు ఉంటావు. అప్పుడు ఆయనకి ఏమనుకుంటా, ఆయన ఒక బోధకుడు, దేవుడి మాటలన్నీ ఆయనకు బాగా తెలుసు. అయితే కానీ ఆయనకి ఈ విషయం తెలవకపోయింది. అప్పుడు ఏమంటాడంటే, యోహాను రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான். ఇంకొకసారి నువ్వు పుట్టలేదంటే నువ్వు నా రాజ్యంలో రాలేవు అనేసి దేవుడు ఆ నికోదేమస్తో చెప్పుతాడు. ఎందుకంటే యోహాను 3:4 అధ్యాయము. அதற்கு நிக்கோதேமு, ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதவனாய் இருக்கையில் எப்படி பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் 2ஆம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்கக்கூடுமோ என்றான். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ముసలివాడైన నేను ఇంత వయసు పోయింది నాకే, ఇంకొకసారి నేను ఎట్లా పుట్టగలను? తల్లి గర్భంలో పోయి ఇంకొకసారి నేను పుట్టాలనా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే, అట్లా కాదు, నువ్వు నాలో పుట్టాలి. యేసు ప్రభులో మనం పుడితేనే మనం ఏమవుతామంటే ఆయన ఉండే స్థలము, ఆయన ఉండే రాజ్యంలో మనము ప్రవేశించుతాము. అదే కొత్త జన్మం అంటాము. కొత్తగా మనము పుట్టాలి దేవుల్లో. ఎందుకంటే కీర్తనలు 51:5 అధ్యాయము. Psalms 51:5. నేను పాపములో పుట్టిన వాడను, పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భము ధరించెను. ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఏమని రాసింది? ఒక రాజు ఏమని రాసిందంటే, దావీదు అనేది ఒక రాజు, ఇశ్రాయేలుకే రాజుగా ఉండే ఒక రాజు ఏమంటాడంటే, నేను పాపములోనే ఏమైపోయినా, మనం అందరూ పుట్టిన వాళ్ళము, తల్లి గర్భములోనే మనం ఏమైనాము, పాపులుగా పుట్టినాము. కాబట్టి అందుకే దేవుడు ఏమంటుండంటే, మనం ఒక జన్మం ఎట్లుందంటే పాపమైన జన్మం. ఎందుకంటే మనం అందరూ పాపం చేసినాము. మనలో పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఏమైందంటే వాళ్ళు పాపంలో పుట్టబడినారు. కాబట్టి దేవుడు ఏమంటాడంటే, ఇంకొకసారి నువ్వు పుట్టాలా. ఎట్లా పుట్టాలంటే నా లోపట పుట్టాలా. ఆయన నమ్మి ఆయన లోపట మనం పుట్టినప్పుడు ఆ రాజ్యంలో మనం ఏమవుతామంటే ఆయన ఉండే ఒక స్థలంలో మనము ప్రవేశింపగలము. ఎట్లా రాజ్యంలో మనం ప్రవేశింపగలము అని చూసినప్పుడు మొదటిగా క్రీస్తులో పుట్టాలి.
செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி. ఎందుకు ఆయనలో పుట్టాలా అంటే మనం అందరూ పాపం చేసి ఏమైనామంటే ఆయన అనుగ్రహించు మహిమని, ఆయన అనుగ్రహించు ఒక ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందలేకపోతే, ఎందుకంటే అందరూ పాపం చేసి కాబట్టి. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయము 24వ వచనం. 1 Peter 2nd chapter 24th verse. మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించున్నట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపమును మోసెను. మనము నీతిగా బతకాలని ఏమైందంటే ఇంకొకసారి మనం ఏం చేయాలా? ఆయనలో పుట్టబడాలి. పుట్టబడితేనే మనం ఏమవుతామంటే, ఎందుకంటే పాపంలో ఉన్న వాళ్ళము మనము ఆయనలో పుట్టినప్పుడు మనం నీతివంతులుగా మారుతాము. మారినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఒక కొత్త జీవితం అవుతుంది. అప్పుడు క్రీస్తులో మనం ఏమవుతాము? పుట్టబడతాము. అదే మొదటిగా నేను ధ్యానిస్తున్నాను. మొదటి విధంగా రోమియోలకు రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయము 9వ వచనం. రోమన్స్ 10th chapter 9th words. என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనం ఎట్లా పుడతామో క్రీస్తులో మనం పుట్టాలా. ఎట్లా పుడతామంటే మనం ఏం చేయాలంటే మన హృదయములో, మన నోటిలో ఏం చేయాలంటే మనం ఒప్పుకోవాలా. దేవుడా, నేను ఒక పాపినేని నువ్వు నోటితోని ఒప్పుకొని హృదయంలో విశ్వాసించితివని అంటే నీకు రక్షణ కలుగుతుంది, పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది. నువ్వేమైతే ఒక నీతివంతుడుగా మారుతావు. అదే ఒక క్రీస్తులో మనము పుట్టబడిన వాళ్ళము. మార్కు రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం. మార్క్ 1st chapter 5th words. அப்பொழுது யூதா தேசத்தார் அனைவரும் எருசலேம் நகரத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். సో మనం ఏం చేయాలంటే జ్ఞానస్థానం పొందుకోవాలా, బ్యాప్టిజం పొందుకోవాలా. ఎట్లా అంటే ఆయన పేరులో మనం ఏం చేయాలా? నీళ్ళలో మునిగి లేచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయన పేరులో మనం తీసుకోవాలా. జ్ఞానస్థానం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటావంటే నీ పాపములంతా ఏమవుతుంది? పరిహారం అయ్యి నువ్వు క్రీస్తులో పుట్టబడిన వాడవగా మనం ఉంటాము. ఎందుకంటే మత్తయి రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. మాథ్యూ 1st chapter 21 words. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிக்கிறார். సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఒక స్త్రీ వచ్చి గర్భవతి అయి మరియా, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఒక మరియా వచ్చేసి ఆయన కడుపులో పుట్టిన యేసు అనేసి ఆయన పేరు ఏమంటే యేసు అని పేరు పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఆ పేర్లో ఏముంది తెలుసా? పాప క్షమాపణ ఉంది. యేసు అంటే ఏమి? పాప క్షమాపణ. దాని అర్థం యేసు అంటే అర్థం ఏమంటే పాప క్షమాపణ. మనకు ఒక విడుదల ఉంది, విమోచన ఉంది. కాబట్టి మనము బ్యాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన పేరులో మనం తీసుకుంటాం, మునుగుతాము. వీళ్ళలో మునిగి లేసినప్పుడు ఆయన పేరులో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము దేవుడిలో పుట్టబడిన వాళ్ళగా, క్రీస్తులో మనం పుట్టబడిన వాళ్ళగా మనం ఉంటాము. యోవాను రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜனத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మన నీళ్ళు తోటి పుట్టలేదంటే మనకేం లేదు, ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించలేము. ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడుండు? ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అంటే పరలోకంలో. పరలోకం అనగా ఒక దేవుని రాజ్యం. ఆ రాజ్యంలో ఆయన ఉండు. అక్కడ మనం ప్రవేశించాలి అంటే మనం క్రీస్తులో పుట్టబడాలి. పుట్టితేనే మాత్రమే మనం ఏం చేస్తాము? పాప క్షమాపణ పొందుకొని ఆయనలో పుట్టబడిన వాళ్ళైతే మనం పరలోకంలో ప్రవేశిస్తాము. ఎందుకంటే 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే ఎవడైతే క్రీస్తులో ఉంటాడో వాళ్ళు ఏమైతారు? పుదు సృష్టి, కొత్త జీవితం, నవ జీవితంగా మారుతారు. అదే క్రీస్తులో మనము పుట్టబడిన వాళ్ళు. ఇది మొదటది మనం చూసినాం, క్రీస్తులో పుట్టాలి. రెండోది వచ్చి క్రీస్తుతో ఉండాలి. ఎవరితో ఉండాలి? మనము క్రీస్తులో
ఎవరు మనకు ఒక సహాయం కావాలంటేనే ఎవరు చెయ్యలేరు. అయితే అందుకే దేవుడు ఏమంటుందంటే ఆయనతో మనం ఉంటిమంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ మరణం పర్యంతం మనం ఏం చేస్తాడంటే మనని నడిపించే ఆయన ఒక్కడే. ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ మనతో ఉండరు. కీర్తనలు 48వ కీర్తనలు 14వ వచనం. இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் మరణ పర్యంతం நம்மை நடத்துவார். ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడై ఉన్నాడు, మరణం వరకు ఆయన మనలను నడిపించెదడు. ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఈ దేవుడు అనగా యేసు ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనతో మనం ఉంటే మరణం వరకు ఎవరు నడిపించేది? మననే దేవుడు నడిపిస్తారు. మనుషులు ఎవరు మనం నడిపించాలి? ఈరోజు ఒళ్ళు బాగా పడిపోతామంటే మన ఏం చేస్తారు? ఎవరబ్బా ఈ అమ్మకి సహాయం చేసేది, ఎవరు ఈ అమ్మకి పోయి మన పని చేసేదని మనం ఏం చేస్తాం? పరిగెత్తిపోయేస్తాం ఆ అమ్మని విడిసి. అయితే దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా? నువ్వు ఎటువంటి వ్యాధిలో ఉండు, రోగంలో ఉండు, నీతో కొన వరకు ఉండేది ఎవరు తెలుసా? యేసు ప్రభు మాత్రమే. అందరూ నేను వదిలిపెట్టిన కూడా. మత్తయి రాసిన సువార్త 28వ అధ్యాయము 20వ వచనం 28-20. நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే నేను యుగ సమాప్త వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉంటాను, వారితో కూడా ఉంటాను. యుగ సమాప్తి అంటే ఎన్ని యుగాలు వచ్చినా కూడా ఆయన మనతోనే ఉంటాడు. మొదటిగా చూస్తేవి ఆయన మనతో ఉండి నడిపిస్తాడు, మనతోనే ఉంటాననేది చూసిన. ఈ లోకంలో మనం చూసిన అనేక మందిని మన చేయి విడిసేస్తారు. అయితే దేవుడు ఎన్నడూ మనని విడువడు. మార్కు రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. அப்பொழுது அவர் 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும். ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు ఉండినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే 12 శిష్యుల్ని 500 శిష్యులు ఉండ్రి 500లో అందరూ వెళ్ళిపోయేసరి 12 మంది మాత్రం ఏం చేసిండంటే ఆయనతో ఉండాలని ఆయన్ని ఏర్పరచుకొని ఉండు. మనము అంతే, మన పిల్లలు మన సొంతం మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మనతో ఉండాలని మనం అనుకుంటాము, కొన వరకు ఉండాలని అనుకుంటాం. అయితే ఉండలేదు ఎవరు. అయితే యేసు ప్రభు ఏం చేసిండు? 12 శిష్యుల్ని ఏర్పరచుకొని వీళ్ళు ఎప్పుడు నా దగ్గరే ఉండాలా, నాతోనే ఉండాలా అనేసి చెప్పి వాళ్ళని ఏర్పరచుకొని ఉండు. యోవాన్ రాసిన సువార్త 17వ అధ్యాయము 21వ వచనం. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். సో ఆయన ఒక ప్రార్థన కూడా ఈ లోకంలో 33 సంవత్సరాలు బ్రతికే ఆయన ప్రార్థన ఏమంటే ఎక్కడ పోతే కూడా ప్రార్థన, ఇది కడేసి ప్రార్థన, చివరి ప్రార్థన ఏం చేసిందంటే దేవుడా నేను నీలో ఉన్నా, నువ్వు నాలో ఉన్నావు, అట్లే ఈ లోకంలో ఉండే ఒక్కొక్కరు కూడా నాతో నాలో ఉండాలనేదే ఆయన ఒక ప్రార్థన కూడా ఆయన చేసిండు. ఎఫెసీయులకు రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఎఫెసియన్స్ 1st chapter 4th words. தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாயிருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே క్రీస్తువుకుల్ నన్మై తెలిందు కొండపడియే. ఎందుకు ఆయన తెలుసుకునే, ఎందుకు ఆయనతో ఉండాలని చూసినప్పుడు ఈ లోకం పునాది వేయబడుక మునపే ఏం చేసిండు మనని తెలుసుకోండు. మనం పుట్టినాక ఆయన తెలుసుకోలే, మనం పుట్టుక మునపే ఈ లోకానికి రాకుండా మునిపే ఏం చేసిండు? ఆయన ముందే మనని తెలుసుకొని ఉండు అనేసి రాయబడి ఉన్నది. ఎందుకు ఆయన తెలుసుకోండి అంటే ఆయనతో ఉండాలా, ఆయన మాదిరి మనం మారాలా, ఆయన ఒక పరిశుద్ధంగా ఉండా, ఆయన ఎట్లుండా మనం అట్లా మారాలా అనేసి ఆయన ఏమనిండంటే ఆయనతో ఉండాలా. మొదటిగా ఆయనలో పుట్టాలా, రెండోది ఆయనతోనే ఉండాలా మనము, మూడోది క్రీస్తుతో నడవాలి. మనం ఎవరితో నడవాలి? క్రీస్తుతో నడవాలా. మనం ఎంతోసార్లు మనం ఎవరెవరికి జట్లలో నడుస్తున్నాం, పిల్లలతో నడుస్తున్నాం, పిల్లలు మనతో నడుస్తున్నారు. అయితే వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారు? కఠినం, చాలా కష్టమైన
కాలంలో మన ఏం చేస్తారు, చెయ్యి వదిలిపెట్టి పోయేస్తారు పిల్లలు కూడా, అందరూ కూడా. అదే మాదిరి ఈ లోకంలో కూడా అనేక మంది సొంత తల్లిదండ్రిని కూడా విడిచిపెట్టి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే మాదిరి ఆయన ఈ లోకంలో ఉండినప్పుడు యేసు ప్రభు 500 మందిని నియమించే దానిలో 12 మంది మాత్రమే ఆయనతో నడిసిరి, వేరే వాళ్ళంతా పరిగెత్తిపోయేసిరి. ఎందుకని చూసినప్పుడు యోవాను రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయము 60వ వచనం, 6th chapter 60th words. அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் 60 அவருடைய சீஷரில் அநேகர் இவைகளை கேட்ட பொழுது இது கடினமான உபதேசம், யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள். సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు 500 మంది ఉండ్రి, ఆయన ఏర్పరచుకునే వాళ్ళు వచ్చి 500 మంది అందరూ పోయేస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన మాటలుతో నడవలేకపోయిరి, ఆయన చెప్పిన మాటకి విధేయతగా ఉండలేకపోయిరి, ఆయన చెప్పిన మాట వాళ్ళతో నడిసే కాలేదు, వాళ్ళకి నడిసే కాకుండా పోయిన దానికి వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇది కఠినమైన మాటలు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆయనతో నడవక ఆయన్ని వదిలిపెట్టి పోయేస్తారు. యోవాను రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయము 66వ వచనం, 6th chapter 66 words. அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள். ఇక్కడ చూసినప్పుడు అనేక శిష్యులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, శిష్యులు ఆయనతో నడవకుండా ఏం చేస్తారు, వెనుకకు తిరిగి పోయేసినారు. ఎందుకు ఇట్లా పోతున్నారు అనేది మనం చూసినప్పుడు అది కఠినమైంది, ఆయనతో నడవలేరు. ఎందుకంటే ఆయన మాటలు ఎట్లుందంటే కఠినంగా ఉంది అనేది మనం చూస్తున్నాం. అయితే దేవుడు ఏం చెప్తుండంటే మనం ఆయనలో పుట్టాలి, ఆయనతో ఉండాలి, ఆయనతో నడవాలి అని చెప్తుంది. నడిసే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఈ గ్రంథంలో రాసిన ఒక్కొక్క మాట ప్రకారం మనం నడవాలా, అది నడిచేది కొంచెం కఠినంగానే ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ పరిగెత్తిపోయినారు. యోవాను రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయము 68వ వచనం, 6th chapter 68 words. சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, யாரிடத்தில் போவோம், நித்திய ஜீவ வசனம் ఉమ్మిడத்தில் ఉండే. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అందరూ పోయేస్తారు. 500 మందిలో అంతా చాలా మంది 40 మంది ఏం చేస్తారంటే వెనుక తిరిగి పోయేస్తారు. 12 మంది మాత్రం ఉంటారు. అప్పుడు ఆ 12లో ఒక సీమోన్ ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు పోయేస్తావా నన్ను వదిలిపెట్టి అని యేసు అడిగినప్పుడు, అయ్యా నేను ఎవరి దగ్గర పోయేది, నీ దగ్గర ఏముంది, నీ మాటల్లో నిత్య జీవం ఉంది, జీవం ఉంది అయ్యా, ఎట్లా నిన్ను వదిలిపెట్టి నాకు పోయేది. అందరూ పరిగెత్తిపోయేస్తారు, నడవకుండా పోతారు. అయితే ఆ మాటల్లో ఏముంది, నిత్య జీవం ఉంది. మత్తయి రాసిన సువార్త 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం, 5th chapter 14th words. நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள், மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనము ఈ లోకానికి ఆయన వెలుగుగా ఉండు, మనము కూడా ఏమైనామో వెలుగుగా ఉన్నాము. ఆయన వెలుగుగా ఉండినప్పుడు మనము చీకట్లో నడవలేము. ఎందుకంటే ఆయనని నువ్వు వెంబడించినప్పుడు నువ్వు కూడా ఏమవుతావంటే వెలుగులనే నడుస్తావు అనేది రాసినది. ఎందుకనగా యోవాను రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 12వ వచనం, 8th chapter 12th words. மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளில் నడవామల్ జీవ ఒలియై అడైందిరుపాన్ என்றார். ఎందుకు ఆయనతో నడవాలి అంటే ఆయన ఏమైంది, ఈ లోకానికి వెలుగైండు. మనం ఆ వెలుగులో నడిచినప్పుడు చీకట్లో మనం నడవము. ఆయన ఎందుకంటే వెలుగుగా ఉండు, అప్పుడు జీవ మార్గంలో మనం ఏం చేస్తాము, నడుస్తాము. కాబట్టి ఈరోజు ఈ దేవుడు ఈ 3 మాటల్ని మనతో మాట్లాడిండు. మనం కొత్తగా పుట్టాలి, అప్పుడే మనం ఏమవుతామంటే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము. పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే మనం 3 కార్యాలు మనం చేయాలి. మొదటిగా ఆయనలో మనం ఏం కావాలో పుట్టాలి, రెండవది ఆయనతో ఉండాలి, ఆయనతో నడవాలి. ఈ కార్యాలు మనం చేసినప్పుడు మనం ఏమవుతామంటే ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము. దేవుడు ఇచ్చిన ఈ మంచి మాటలకి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను. స్తోత్రం. ஆமென். பிரைஸ் லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அருமையான மாலை வேளையில் கூட ஒரு நல்ல அருமையான தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம். மறுபடியும் நம்ம பிறக்கும்போது பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசிக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். அப்படி மறுபிறப்பினுடைய அனுபவம் என்னவென்றால்,
நாம் தேவனை போல வாழ வேண்டும், தேவனை போல இருக்க வேண்டும், தேவனுடைய காரியங்களிலே நாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியமாக இருந்தது. நம்ம எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா. நல்ல வார்த்தையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரே. நல்ல பிதாவே, நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த அருமையான நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து உங்களை பாடி துதித்து ஆராதித்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கத்த தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க. இங்கே வந்திருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கத்தாவே சொத்திரிக்கிறோம். இந்த மாலை வேலையில கேட்ட செய்தி கத்தாவே எங்க எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமான செய்தியாக இருந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையிலே நாங்கள் இங்கே கூடி அப்பா சொத்திருக்கிற இந்த தெலுங்கு ஆராதனையை விடுதலையோடு கூட நடத்த கர்த்தர் உதவி செய்து விடுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தடைகளை தகர்த்து போடுகிற தேவன் அப்பா சொத்திருக்கிறோம். அப்பா எல்லா தடைகள் எதிர்ப்புகளை எல்லாம் நீக்கி விடுதலையாய் நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்து விடுமாக உடைய வல்லமையில கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள். பிரைஸ் தி லார்ட்.